当你家里有一个刺猬，你怎么去抱它呢？它就是一直在刺你嘛。但有的时候真的就是这样，你能不能够在那时候真的就是去爱这个人，因为你看得更深 ，you see actually deeper than the anger，你看到其实它里面是 shame。美乐蒂家庭 Podcast，Hello， 大家欢迎回到美乐蒂家庭。今天我跟爸爸妈妈想要来聊一个题目，就是最近爸爸比较有兴趣，然后他也有在研究的一个题目，就是羞耻感 （shame）。And I think shame is actually it's kind of a hot topic。近几年，就是如果你们有看很多 Brené Brown，他也是 TED Talk 里面一个比较有名的一个讲师。其实很多歌不是很多歌，很多书最近出来就是讲到羞耻感这个话题，所以我觉得大家开始意识到羞耻这个东西，因为它其实是很隐私的一个东西，但最近好像更多人会开始把它摊开来去讲。那爸爸妈妈，你们觉得 What is shame? How do you define shame? 还真的很难呢。我先讲啊，我最近在思考这个羞耻嘛哈，然后这个羞耻的第二个字不就是耻吗哈？然后我们中国人讲四维八德啊，好 Which is what is that? 就是我们中国人讲的，我们中国人觉得最 proud of 就是我们是礼义之邦嘛哈，算不算我们的文化的一个支柱啦 Okay, yeah. the pillar like virtues, pillar of virtue， yeah. 我们这个中国人的文化的支柱，四维就是四根柱子啊，四根柱子，那叫做礼义廉耻，结果把耻放在我们的这最后一个礼义廉耻呀，那我们一般讲羞耻感是讲 shame 嘛？那后来我就在想，那礼义廉耻怎么翻译成中文？怎么翻译成英文呢？就很有意思啊。What does it mean? What is 耻？我 actually 中文我去查了一下，他们是这样翻，就是说礼的话哈，就是好像是叫 proprietary， 还是就是一个待人接物的一种礼仪一种 boundary，就是说待人接物我怎么样能够那个，然后其实真正的礼原来也是讲跟祭天有关的，是一种 honoring， 跟 God 跟人的一种 honoring 呀。义的话那当然就是 righteousness， do the right thing。 廉的话我们讲廉是比较是清廉，就是说这个人就是说他不要去占别人的便宜呀，不要只顾清洁，清洁这样哈。那耻他讲的是一个 a sense of shame actually， 的确是，就是你要知道说你做什么事情不要危害到家庭的荣耀，家庭个人的荣耀，所以你要国家的这种叫做 honor of the country 或者 honor of the family， 然后你自己的这个是不是可以就是 translate to sense of responsibility, personal responsibility？ 是 It's like taking ownership of something? I don't know. Yeah， 是它其实就是不要让你的家人丢脸，会不会是？对，面子，面子，不要丢面子。Yeah， 所以我们中国人就变得很在乎礼义廉耻，那个耻其实讲到就是有点像面子，那我们其实讲的是尊荣嘛，就是说你不要让家人丢脸。OK， 所以你会怎么定义 shame 呢？就是 it's related to 面子这个东西。其实真正的 shame 的话这个是一个，其实它是一个 emotion，对不对？最早的我们其实最原始，我们每个人都会脸红嘛，我们做错了事情啊或者怎么样我们就会脸红嘛不小心好像反正就做了一个很丢脸的事情，那我们就会那这种其实就是也算是一种 psychologically， 它也是一种 reaction，一种生理上的让你会 blushing 会那个的这样。 So it's just a reaction， 其实它没有
好或坏，它就是 Yeah. 一个 reaction. It's natural instinct. Yeah， 那问题就是说，所以因为我最近在看这方面嘛，我就了解，就是说，其实 shame，不见得是不好，因为让你更多的 aware， 让你能够感受到，就是说，其实你是在人群当中，因为一般来讲啦，如果我今天是自己一个人的话，没有所谓的 shame 这个事情，不管我做对做错啊， But 做 you 好 still have your own conscience. 就是 it's almost like you're still two people in one room because you have your outward self and you have your inward self can judge you. Your conscience can judge you. Oh, maybe, yeah. 所以我觉得你还是逃离不开 shame， 即使没有人，因为还也有神。So there's always gonna be 2-3 people in the 就是 there's yourself and then your conscience and then there's God. Yeah， 好像如果我自己一个人在房间里面，我如果假设没有穿衣服或怎么样，我也不会觉得这有什么 shame 或怎么样。但是突然有人就这样一进来，哇，就好像赶快要遮衣服，好像就是就是其实那个 shame 比较还是跟对方的眼光怎么看我们。其实那个 shame 有一个它的 origin 比较是有点像是我是被 expose， 我被看见了，然后看见的可能是我的揭穿了，我可能想要隐藏的不管是我的身体呀，或者我的能力呀，或者可能我作弊啊，或者什么我说谎啊，我如果说收了什么贿赂啊，反正就是一些不想让人家知道的事情，然后这个时候突然被揭开来，这样，那我里面就会有一个就是 sense of shame， 这样就觉得很丢脸，被看见这样。How much of shame do you think is taught? And how much of shame do you think is inherent? 就是其实我们里面就已经有这样子的 shame， 是可能就是从伊甸园来的，还是很多 shame 其实是我们父母亲或者我们环境教我们要对这件事情有 shame。For example, like 可能 like okay, for example， 我们如果在美国长大，我们就很喜欢晒太阳，然后 tan。We think that's beautiful， 但是你如果在亚洲 or whatever， 大家都不想晒太阳，当然想很白嘛。所以如果你在不是台湾或者 you know like Southeast Asia and you're too dark or whatever and in tan, then there's colorism, right? And then you feel shame because you're darker, or you want to be lighter or things like that. But that's taught by the environment.You know， 但是如果你刚好今天是出生在美国，你会觉得I'm proud of my glowing skin， right？ 所以我觉得其实 how much of that is actually just environment， 只是我们父母亲一直告诉我们，you should feel shame about this. For example, also 讲到信仰，我可以讲我自己小时候的一个例子，you know when I was young， 我有一次在school bus 上，然后 I think I was just talking with a friend, maybe I mentioned church or something， 然后就突然间有一个男孩子，他就转过来直接问我 Are you a Christian? And 我在那当下他那个样子 I don't know if I felt shame, I don't know what that feeling was， 但是我马上就说 No, I'm not. But after I said that， 我一回到家 I felt so much shame, I felt so much regret and guilt， and然后我马上就跟爸爸妈妈说我在车子上 I denied Jesus, you know, and I started crying， 然后我还记得 I know that feeling, that was a bad feeling 但是我不知道当下那个男孩子他问我的时候 what that feeling was. Maybe it was just fear, 我不想要人家 you know 我不想被逼迫 or something like that, I don't know. So 以那个不是因为我做错事情，所以我不想要被揭穿，而是只是 I wanted to fit in. I just wanted to fit in. It's not inherently sinful, you know, that I'm a Christian. Actually, it's a good thing. I should be proud of it. 但是 in that moment, I wanted to fit in, so I was scared of not fitting in. 所以我觉得 shame, yeah, 我觉得有时候不是只是你想要隐藏你不好的东西，而是只是环境让你感觉会对某些事情有 shame. Yeah.
我就记得爸爸有一次做见证，说你小的时候，因为你那个校服哈，然后你制服哈，然后你爸爸是那时候是裁缝嘛，那时候就觉得说，哎，我就用我们自己家的材料布料就帮你做一个制服，但是跟你的学校的那个制服就是那个材质是不搭的，就是为了不一样省钱嘛，就是为了省对钱。对但是后来就让爸爸好几年了哈，都觉得你就不想上学，你不想跟人家不一样，对你就觉得你好像 Yeah 是很 shameful 那样。对，所以其实这个 shameful 跟别人的眼光还真的很有关系。Yeah 当别人用一种很异样的眼光，就是说 Why you are so different？ 对呀、那不管就是说 you are Christian， 用一种 questioning 的眼光，让你会想要闪躲，你想要闪躲别人的眼光，你不想，就是好像感觉那个 moment， 其实你有点像要被 expose， 就是说、Look, there's a Christian among us。所以应该是说，又是里面的，但是也是外面。就是说，不见得这件事情 inherently 是 good or bad，但是是因为人家的眼光，我们所吸收的，我们就会 define it as good or bad。但那件事情，it could be 我们的校服，it could be 只是我们的信仰，it could be a lot of things that are very neutral。但是因为人家的眼光，我们会把它定义成是好或坏。Yeah，对对呀，所以这个 shame 的话就是说不是好坏但是重要的是你怎么去 response 当你里面有这种一个那种情 emotion 这样 shame 的时候，那我们一般的人我们就是逃避逃避，我们会 deny 或者说not me not me 或隐藏或者我躲起来们就 Yeah escape， 就是 run away。那其实这个在很多的关系上面，它其实就是一个 separation，就会分开呀，或者我们就去指控对方。就是那个 shame 来的时候，我们其实中国人讲说的恼羞成怒羞恼羞成怒，羞就是羞耻呀。那恼羞成怒就是当我被 shame if somebody shame me，我可能我的 response 是 either 就是躲开，不然我就是生气， Yeah，然后生气，然后我们就会面红耳赤。那其实我们讲 brushing 就是腮红就是那个当我觉得不好意思，我们讲不好意思脸红我会脸红嘛。那有的人是脸红，有的人就会 anger，所以那个羞耻的另外一个 response 就是 turn into shame turn into anger，然后就变成 accusation， 然后就说 it's not my fault, it's your fault， 先指责人家。对，就恶人先告状，也会这样子。Yeah, it's true. I mean, it's a good reminder. 就是说 I mean, I think I'm like that too. 就是有时候我们这种外在比较看起来比较强的人，right? I often have to remind myself and also my friends and my family， 就是说don't be fooled by me。就是有时候我的确我外表可能大家以为我很强或者我很有自信，但其实我是还蛮没有安全感的。可能我其实里面也有很多的 shame that I don't usually talk about， 就是 I have a lot of insecurity people don't realize。 所以其实有时候I mean, I might as well say it last night 昨天晚上我在跟我的朋友我去找我的好朋友 you know， 然后我们就有很好的对话，然后蛮长的一个对话，我们讲到 like 半夜 and stuff。 但是其实他就有点到一些我的没有安全感，然后我也就直接跟他说 I was like， 你知道你刚刚讲那句话会让我有一点受伤。 And then she was like, oh well, you know, like 我只是想到什么我就说什么，我不是很认真的。然后我就跟他说，也许你 yeah, I mean, I understand that too。 那我也就是 learn to take it lightly, but at the same time 我觉得就是I might not be as strong as you think I am 你知道吗？因为就是那就讲到回到这个例子，很多人他其实可能第一反应是愤怒，或者你觉得哇你怎么那么
强势，但其实是因为它里面是很脆弱的。Yeah, so sometimes it's the opposite of what you think. 其实人里面羞耻感是会有不一样的反应，会表现得出来。但是怎么办呢？那你觉得，自己或者旁边的人要怎么去面对这样的羞耻感呢？而不会让它破坏我们的关系。其实你知道这个羞耻感，因为你刚才有提到说，这个从圣经里面看的话，羞耻感最早第一次出现这个羞耻这个字在圣经里面是在创世纪第2章的最后一节。那个时候呢，人还没有犯罪，那个时候神创造天地，然后造了伊甸园，然后把亚当夏娃放在伊甸园里面，然后他用尘土造了亚当，吹一口气，然后他又为亚当造了一个女人，然后那边就讲说当时2人赤身露体，并不羞耻，所以 there's like 没有这个 shame 在他们当中，然后他们就是很快乐啊，这样就是像两小无猜啊，很 innocent。 OK， 其实那个 shame 的 opposite almost like they're totally innocent。然后他们后来就在伊甸园，然后那个蛇就来勾引他们嘛，说你知道吗？其实上帝最好的没有给你，他不要你们吃那个知识善恶树，因为他不要让你们跟神一样的聪明有智慧。所以你知道吗？其实这个羞耻感是怎么来很可能是从怀疑，对神的爱的怀疑开始。因为这个毒蛇给他一个 seed 一个种子放他脑里面，就说 Let me tell you, you are not good enough. OK， 就说你没有像你想的这么重要，或者你以为上帝这么爱你，他其实没有真的那么爱你，因为他最好的没有给你，你要自己去吃那个树，你才会跟神一样聪明。然后他们就真的就去吃了，然后吃了以后亚当也吃了，然后他们就突然就发现，哇哦，我们都是 naked， 然后他们就开始害怕，他们就躲藏，然后他们自己去做无花果树。所以那个羞耻感的那个 origin 很可能就是从一个怀疑开始，很奇怪呀。所以然后不只是羞耻感，他们还有什么？就是 guilt 罪恶感，有羞耻感，然后有惧怕然后他们就躲藏。然后这个神是说你们吃的日子就会死，可是那个死又不是说那个好像是那个果子有什么剧毒，一吃完就嘣就暴毙，好像也没有。他们吃完了，他们还是可以 talk 那我是觉得神讲的那个死是关系的破裂。你们本来是这么相爱的，你是我的骨中骨肉中肉，然后吃完之后，然后神说 What happened？ 然后他说你给我造的女人，她叫我吃的，就是说 It's her fault. It's her fault。 然后那个神问那个女人说 What happened？ 他说 It's your fault， 你把蛇放在这个里面那个蛇是你让它进来的，就是 It's everybody's fault, even God's fault. It's never my fault。 所以那个时候就是一个 protection 就进来。所以 shame 其实它的一个表现也是一个自我保护，然后就 separation。所以其实我也常常在想啦，就是说其实上帝也可以原谅他们嘛如果他们那个时候来承认，然后跟神请求饶恕，我想神会原谅他们。但是好像 somehow 我觉得今天不是说只是原谅的问题，而是一个关系的破裂。所以你知道吗？像我如果今天我对妈妈，如果我 publicly ashamed 她，或者我讲一些话伤害她，当着别人的面，其实我可能会突然会觉得，哎呀，我刚刚说了话伤害她了其实这个时候我会觉得 shame， 但是我怎么去 deal with 这个 shame 就变得很 critical， 因为我可能就会用愤怒
来说，是你让我生气的，是你让我说这些话，然后我就会更生气。就说那个 shame 没办法承认自己的，对，我没办法承认，你知道，所以那个有一首歌叫 Sorry seems to be the hardest word。 Sorry seems to be the hardest word。 呀、说抱歉很难，为什么？因为我们被那个 shame 的情绪抓住了。可是这个 shame 来就是要来破坏我们的亲密关系，这种 intimacy 就是亲密关系是有 shame 在当中的时候，就很难恢复。所以我觉得好像上帝要用整个人类历史从 Genesis 创世纪一直要到 Revelation 启示录，最后他说要恢复我们这个 The Bride of Christ 的身份他要把我们再带回到跟他的那个亲密关系里面，但是要 take Jesus 要 die on the cross。 这个所以 shame 其实不是我们想的这么简单呢。其实这个 shame 的问题其实很大，它会 break 所有的 relationship。 他们有人讲说 even 战争很多的大的战争，世界战争很多都是因为面子，你知道吗？我挑衅你你挑衅我然后就打仗了。Yeah， 所以 to summarize 刚刚爸爸你讲的重点 I feel like 因为我的问题是那怎么去 deal with it 嘛，对。 And I feel like what you mentioned 就是其实 shame 的一个根基，或者为什么会有 shame is because 我们怀疑神对我们的爱，或者我们怀疑上帝。所以其实有时候当我们面对我们自己或者我们周围的人，他们有这种愤怒或者这种反应，其实我们要了解到的是，可能他就是他不相信他够配的被爱， maybe 他怀疑上帝的爱，或者他怀疑我们的爱。 And I think that's true for me. Like sometimes when I'm angry or when I'm defensive, 其实有时候就是在那时候I just want to be loved, right? Like this is like exactly like 我们前几集在讲的事情。然后我觉得蛮好玩的，就是很多留言里面就说你们就去抱抱女儿啦，就去抱抱女儿 remember like but I think it's hard for sometimes 就是 family members especially 就是当你家里有一个刺猬 right 一个 porcupine 你怎么去抱它呢？它就是一直在刺你嘛。但有时候真的就是这样，你能不能够在那时候真的就是去爱这个人，因为你看得更深 you see actually deeper than the anger, you see past the anger， 你看到其实它里面是 shame。 那 shame 怎么去医治它呢？就是你要 let them know like you're loved unconditionally， 我们爱你 and also 上帝爱你 you know what I mean? I don't know, so 你觉得这是一个方式吗？就是怎么去面对羞耻感，就是要用无条件的爱跟接纳。like 妈妈你觉得呢？呀，完全正确。呀，我觉得只能用无条件的爱去爱让这个感觉到羞耻的人真的有一个被爱的感觉，所以他能够从这样的羞耻的这样的情境里面有一个力量可以出来。因为我觉得羞耻会带出很多上瘾的一些现象，上瘾的一个状态，我觉得是非常容易的，因为他只能躲藏，然后一躲藏久了，他就觉得说那我就钻到我的小天地里面像一个 bubble 一样有一个 cover， 我就反正不要 expose， 那我也不要出来，好，那你就be safe。但如果你自己是一个感觉到有shame的人，如果你真的要得医治，反而是 be vulnerable。 好像 Brené Brown 的这本书里面，哇，他那本书那时候他 tag 里面一出来的时候，哇，好多人就说哇哦，真的真的，当我们愿意敞开我们真实的软弱的时候，好，然后神的力量才容易进来，好，人能够真正能够伸手，好，你能够接住的时候，如果我们不让人家
我们不敞开，不让人家伸手来帮助我们，我觉得我们很难得医治，因为没有那个力量出来。But that's the challenge, right? Is because 其实很多人在你讲到上瘾，其实我们可以聊聊上瘾。很多人在上瘾里面，他为什么会越来越深？也就是因为其实可能有几次他尝试求救，但是因为我们的世界坠落，we have shame, so we shame. You hurt people, right? Not everyone is equipped to deal with that. 其实我们很多人其实 we don't know how to deal with shame. 我们自己的我们都没办法爱跟接纳我们自己。那别人今天要来告诉我们他们自己的 shame， 我们也不知道怎么去 handle. So sometimes all we know how to do is shame back. 或者哇，你真的很糟糕诶，或者我们可能发现了什么事情，我们就觉得啊，找到比我更糟糕的人 ，makes me feel better about myself。So 我觉得很多人他们为什么会一直钻下去，不是因为他们就是不愿意敞开，而是他们有可能有尝试过 ，and it didn't go well。因为说实话，其实我相信很多家人或者很多爱我们的人 ，they want to help us, they want to get us out of the addiction. Like 他们对我们他们爱的方式就是 you just get yourself out of this addiction. But that's the only， 那是我们唯一知道怎么爱他的方式，就是一直告诉他你不要再这样做了。但是 does that work？ 就我告诉你不要。监视他，你又在玩 video game 了，哦，你在看 porn 啊，你在干什么了？你在吸毒啊，喝酒啊，然后就一直在查他或者监视他，其实不信任，他就更隐藏了。其实这种 addiction 的东西会越来越隐藏。但怎么办？我就是爱你，所以我很希望你可以得自由啊。对呀，首先就是说，如果自己知道是自己在 addiction 里面的人，他愿意承认自己有这个问题，他真的第一个他要先承认自己有这个需要，然后他也真的要愿意求救，然后他也要 be vulnerable 就是说他愿意面对自己的这个软弱，敞开，让自己进到一个脆弱的里面，去告诉对方，就是说我需要帮助呀。如果他不愿意去面对，其实别人想帮他还真的没有办法呀。所以要等到那个 moment 其实还是蛮难的。对要一直看到对方可能就是要一直到一个真的很无法自拔的时候，他自己愿意被帮助的时候才有可能。对，但是我觉得旁边的人想帮助他的人我觉得也就是说看见这个问题，就是说我们眼睛不要一直看着那个上瘾的这个行为本身，而是看到说这个人他里面情感的缺乏然后他有什么伤害啊，有什么然后我们也要预备好，就是说能够来接纳他，原谅他鼓励他，而不是用指责的，因为越指责其实那个上瘾的那个魔爪会抓得越深，而且他越隐藏。And I think that's my experience because 我觉得上瘾它其实真的是有层次的 right? Like 可能刚开始的时候不会那么的强，但是因为那个羞耻感会一直 accumulate， 然后他可能尝试想要求救，那每一次被打压或者就是 more shame， 就是他会觉得 he cannot be vulnerable， 或者他没有找到对的人去讲。我觉得其实是因为这样子，这个过程他才会越来越坠落下去。但是如果在对的时候，他能够遇到对的人，或者有这些机会，可以像爸爸说，在情感上得到一种接纳或了解或者爱。我觉得这个上瘾其实是不会一定要到一种好像毁灭的那种地步，他才终于要。Cause I've experienced this too in my life， 就是我也有我自己的一些 addiction 或者一些的问题 ，and
I'm so fortunate， 我真的很幸福，就是我有妈妈，我有爸爸 ，you know like and also 教会的辅导，我有尝试去敞开 ，and 他们的反应都是接纳，他们的反应都是为我祝福祷告 ，and like no shame attached to it. I have also though experienced shame. 就是 for example 这是非常轻微的啦 like 就有一个女生 once asked me like Melody do you like read the Bible every day I was like no and she was like are you really like what like or whatever it was just so funny it's like such a small thing but at that moment I did feel shame I was like what like I was being honest and then you're like shaming me for not being a good Christian or something like that anyway 我就觉得 so sometimes you know 就是真的要看人所以 you have to find the right people like so 我很幸福就是在我自己的一个spiritual journey 里面我觉得 I did feel love and accepted 然后我觉得这些东西会给我力量能够胜过我的上瘾这样子你讲这个问你读 Bible 嘛我有一次我去一个教会去讲道我去讲道然后结果有一个也是他们教会一个 elder来问我说你圣经读了多少次问我这样啊我就不太知道怎么回答他说我每一年他就讲他我们每一年他 almost like 他讲不是他自己他说他们整个教会每一年都把圣经整个读一遍就在我要讲道之前他来挑战我这个让我就觉得哇好像我觉得 I'm not qualified to even preach there yeah很奇怪哈Yeah. Well, okay. Maybe he was looking for validation. Maybe he wanted someone to be like, 哇，你好棒。没有，我觉得哈，他们是在讲，就是说，有 shame 的人哈，其实他里面有 shame 的人，其实他有一些 feature， 有一些特征啊，其实就是他会去 shame 别人。Yeah. 他自己里面有一些隐藏的 shame。的人其实有一点就是其实他对他自己也很不满意他对自己他常常会 criticize 他自己然后这个东西 criticize 他对自己 criticize 之后他也会去 overflow 就是这种论断啊他不只是论断他会论断自己他觉得自己不够好其实 shame 的一个 root 他根源就是 I'm not good enough I'm not enough所以为什么那个亚当夏娃他们会需要去吃那个知识善恶树因为那个蛇跟他讲说你还不够好你需要去吃这个知识善恶树你才会像神那么的好所以你还不够好 You have to do something yeah, 然后他们就相信了然后他们就去吃了所以其实那个 shame 的一个起头是因为觉得自己 not good enough yeah. 那这样的人他会对别人也会变得很 critical yeah. 所以 shame 的一个 symptom 或者一个litmus test 就是 when you're very judgmental yeah. 对人家很批评论断 critical yeah. 其实有的时候我们会觉得这种很会批评别人的人他应该是很骄傲或者他是很自高其实很可能是没有安全感他觉得他自己不够好也有可能但是他要让你也觉得你不够好所以才可以让他觉得至少他比你好稍微会吗就因为他觉得那么 shame 所以他想要 make everyone else feel even more shame exactly 所以 at least he'll feel a little better about himself maybe yeah. 或者有一些人很容易会暴怒的其实很可能那个根源也是 shame yeah. 所以还不只是说上瘾啦yeah. 有时候那种情绪控制那个它是一种从这种 shame 的感觉它会 turn into anger I'm curious Mama do you ever feel shame? Because I just feel like就是对于像我跟爸爸我觉得我们情绪反应比较明显啦 You know sometimes when we're angry or we're 我觉得都比较明显可以知道也许其实我们就是有一些愤怒或有一些没有安全感在那里那对于可能情绪不是那么明显反应的人
like yourself， 因为其实妈妈我感觉你一直都是比较平稳的嘛，你是因为没有 shame 吗？ So you feel 它是 like 九型的啦，所以那每一型都有 shame， yeah, so that's my question. I think 对 everyone 对 has 啦我说 shame. 你那个只是情绪控制反应不一样。对，所以对你的那你觉得是什么？我的反应就是逃避吧，或者说是隐藏。我刚刚就在想，我小的时候，我第一次感觉到 shame，yeah， 说起来也还蛮好笑，就是我那时候在青春期那样子，然后我就觉得哇，我为什么就有发育？然后我就觉得很不知道为什么，我就觉得很 shame， 你的身体发育身体发育，对，因为也没有人教我，然后也没有，我不知道是为什么，我可能脑袋里面就觉得这个东西是不好的，所以我就记得我那时候在青春期的时候，我常常都是穿大毛衣，然后外套，这样。想把它盖起来，就是你说盖这个啊？就是盖我的发育，这样我就觉得怎么会发育了？然后我觉得我小的时候好像就都没有，你就很奇怪哈。但是然后也没有人讲，然后但是我就是那段，如果你比别人早的话，那就更我记得我们那时候小的时候就曾经看到有一个我们的同学，他就是发育很比较早，对，然后大家都笑他，我想我就有这种印象，我就觉得哇，这个不想要被笑，会发育是很可能你就记住，你看到你就记住，所以你自己发育的时候，我就觉得哇，很仙佛啊，全部都要盖起来，我就觉得好奇怪哦哈。那时候我是第一次感觉到我对我自己的身体，很仙佛。所以那个是 environment， 是因为你看到别人这样子对他，所以你才造成你的反应，还是你觉得在那时候其实女生本来就是因为情绪荷尔蒙，她就是会很多情绪混乱 ，you know，like I feel like a lot of girls 本来在那时候就是很多的 insecurity。我觉得都有，但我不知道西方人是怎么反应，至少我觉得东方人的那种反应是真的都是比较封闭的，然后就觉得只要是不是跟大家一样的，或你忽然有特别的，都好像都会感觉到是有羞耻感。That makes me think of a question， 就是你觉得 OK， 那东方西方，其实讲到发育这个东西，或者讲到 even like 性教育这个东西，我觉得西方他们可能就是在这些话题上讲比较多，对 ，it's not so much of a taboo subject，但是在东方可能很多这种 topic 就是比较不去讲，right？ 然后父母亲家长都比较害羞去讲这种事情，所以你觉得羞耻感是因为很多事情我们都不敢讲？其实会不会就是因为很多话题你就是不敢讲 ，you still have a taboo about it， 所以才会有羞耻感？那会不会就是？But it's also hard to say, right？ 因为如果一个文化它什么都讲，it almost becomes like a shameless culture, and then that doesn't seem very good either。但是好像要有一个平衡，是不是？像有一些会不会你讲太多就变成没有羞耻，然后or maybe that's good？ 不可能啊。OK， 首先哈，其实那个 Brené Brown 最近还有一本书哈，书名叫做 I thought I'm the only one。我以为只有我是这样，因为很多人他们不知道怎么去问问题，就像你讲发育这个事情，当他看到自己身体发育，然后他没有足够的 knowledge 的时候，他以为说他就跟别人不一样，然后那个时候 shame 就会进来，或者你说有一些什么呀一些反应啊，不管怎么样了哈，就是说 I thought I'm the only one， 然后他也不知道怎么去 communicate。那你刚刚讲到说那 talk too much 其实 shame 这个东西它是 OK， 就是说 shame 它不是像一个 tumor 或怎么样，就是说I have this shame problem 那我就用一个 surgery 把这个 shame 就割掉了，然后说 OK I'm shame free now， 没有这种事。shame 是 every day， 任何时候它都会突然就这样冒出来，他就要让你去跟人去 separate，
就会让你就是想要either是躲藏或者 accuse 或者攻击，反正就是各种各样的，他会用各种的那个方法呀。所以其实我觉得最重要的不是说会讲太多会变成 shameless， 我不觉得是这样，反倒是说我们有更多的沟通talk， 就是说那你讲出你的困难，你讲出你的 struggle 的时候，旁边人说我也一样啦，哎呀你那个根本就不是什么那个，我们都经过这个东西呀，所以你也不用觉得 shame， 不是 shameless OK， 而是说 it's okay呀，我们就把它对敞开来讲呀。一个女孩子她身体发育，她其实如果她去跟妈妈问，妈妈可能就说yeah, it's normal， 大家都一样的，对，女人会经不要害过怕不管是月经啊，会经过什么，可是有的人从来没有被教导，妈妈也不敢讲，也不知道怎么教。那小女孩那个身体变化来了，月经来了，她觉得说I'm the only one, something wrong with me， 然后就那个，然后可能好多年之后，她才学到原来个性已经被扭曲了。对，可是当她学到说这个是正常的，可是已经好几年，她都觉得自己很有问题。对对，还有刚刚姐姐讲的性教育也是一样，我觉得我们中国人的家庭很少讲这个东西。好像也是很shameful，不知道怎么开口呀。但 actually 有时候孩子在懵懵懂懂的当中，反而去做了真的不应该做的事情，但因为都无知嘛。Yeah, well, I mentioned shameless because 就是其实现在特别是 Western culture and or young people 就是 it is becoming a bit of a shameless culture 就是 and I think the difference is shame free versus shameless 就是说 shame free 就是说 let's talk about it 然后我们好好去面对但是我们还是知道就是有对跟错然后即使在你做错的里面我还是完全的爱你跟接纳你 but I think a shameless culture is now let's pretend that this bad thing is a good thing let's celebrate that let's pretend like it's not a bad thing at all 那我觉得这就变成一个 shameless culture 就好像 you don't feel shame about anything 但是 actually 像最早我们说其实 some shame is good 因为你也要意识到其实你可能伤害到了别人或者你可能做错的事情但是在这个 shame 里面你怎么反应你怎么去面对这才是重点而不是你就完全没有 shame because I think if you have absolutely no shame 你可能会带出来伤害更大因为你就可能伤害到的人或者伤害你自己你自己的身体或者你自己的 future you don't have no shame about it 就只有你吃亏啦对、那个我们中国人其实孔老夫子有讲一句话他讲说无耻之耻无耻矣这个无耻之耻就是说一个人就是 shameless 还有这样的人真的就是 no shame那跟你讲的这个 shame free 就不一样就是说 let's talk about it OK、而且要 talk about it 这件事情很有意思我们今天如果要来讲 sex 或者讲 gender 或者讲任何的你的能力等等的时候我们在谈的时候我们里面没有任何的 judgment、就是 you can say anything you want and I'm not going to judge you、我不会嘲笑你讽刺你批评你就是说你讲出你的想法我们来谈这件事情那这样的一个 environment 在一个 shame free 的 environment 里面我们来敞开来谈但是 shameless 就是那真的就是无耻就是像你讲的我要做什么就做什么我要那个就会伤害别人伤害自己所以其实 shame 我不会说它是完全都是负面的因为其实如果 shame 完全是负面的我们中国人就不会写礼义廉耻是我们的四维八德我们把耻放在这个礼义廉耻里面就是你要有那个 sense of shame OK 那 sense of shame 它有可能是好的为什么因为圣经里面
也有讲一句话，他说有2种 grief 忧伤，一种叫做 godly grief， 一种叫做 ungodly grief， 就是当你忧伤，你知道你做错事了，但是你愿意来面对你对别人的得罪，你得罪神，你得罪人，你愿意转过头来说 I'm sorry， be vulnerable and say I'm sorry。 OK， 那个就是一个 godly grief， 那个会带来的就是 repentance。 但是 ungodly 的 grief 就是说你也是很难过，我伤害了太太，可是我就是不愿意跟她和好，然后我就用愤怒把这个关系就扯得更厉害，更那个，然后就到一个没有办法修复的地位，可能我就变成一个独居老人，就离婚了，就怎么样，然后就断绝关系了，然后那个带来的就是死亡，不见得是身体的死亡，可能却是一个关系的永远断绝。So what would you say is the opposite of shame? 羞耻的相反是什么呢？其实耶稣有讲啦，他说让他们合而为一嘛，Let them become one 嘛耶稣讲说，父啊，你赐给我的荣耀，我已经赐给他们，使他们合而为一，像我跟你合而为一一样。所以我觉得你说羞耻的相反，其实我自己相信是荣耀，就是尊荣 honoring。 你赐给我的荣耀使他们合而为一，对，所以荣耀带出合而为一。对，就是说那什么是没有 shame？ 对，什么是荣耀今天我可以用一个眼光看你，就是说我觉得你让我很丢脸，这是一种眼光，或者是我用一种眼光说你是我的荣耀， I'm so proud of you。 OK， 那 proud of you 不见得是因为你的成就， I'm proud of you because 你是我的孩子。那我觉得上帝他讲的这个荣耀这个字它的原文 Greek 叫做那个 doxa 是尊荣，是事实上也带出也是眼光，也是眼光，就是说神看我们，他不是用一种 shameful 的眼光说你让我很丢脸我觉得我们现在要有一个 understanding， 就是上帝看我们是说 Wow, you are made in my image。 然后神说不是你做好坏我来爱你，是因为你是我的孩子我就爱你了。我们如果真的有那样的一个 understanding 的时候，我们可以从我们的最糟的状况可能有机会能够站得起来。我们人常常看的都不是上帝的爱，我们常常看的是我们的表现，所以我们就一直越陷越深，因为我就看到自己怎么看都是不够的。但是当你有从神领受眼光，所以耶稣说，父啊，你赐给我的荣耀，你怎么看我？你怎么看我？耶稣你知道他是被剥光光钉在十字架上的，人看耶稣被剥光光钉在十字架上的时候，人说耶稣你很丢脸呢，你是神的儿子，你怎么会被剥光光钉在那儿？人看耶稣是很丢脸，可是耶稣却说，父啊，荣耀你的儿子，使儿子也荣耀你。我今天你不是用我的成就在衡量我在地上的这个身份，我的身份就是神的儿子。所以耶稣说，今天神给他的荣耀就是这个神儿子的位分他说我已经给你们了，你们如果能够彼此对待，都像是你是神的儿子，你也是神的儿子，我不是用你的行为表现来看你，我看你就是神的儿子的时候，如果大家都能够这样来彼此对待的时候那个合一就变得容易了，所以他说你赐给我的荣耀，那个荣耀最重要的荣耀是神儿子的身份
他说你赐给我神儿子的身份的这个荣耀，我已经赐给他们了，我已经告诉他们，一再的告诉他们，他们是神的儿子。然后有这样的一个启示的时候，他们就可以开始真正的合而为一了呀，像我跟你合而为一一样。所以其实还是回复到羞耻是眼光，荣耀也是眼光，但问题是你是用什么眼光在看你身边的人。很多的父母看孩子常常就会觉得不够好，没有我们那个时候的没有我们那么努力，没有我们可是儿女看父母也有瞧不起的眼光。我认识好多的孩子瞧不起自己的父母，那你觉得这个家很难合一耶，除非眼光改变。Yeah, 不只是看别人的眼光，也看自己的眼光。对 Yeah, 对，是。Yeah, 那妈妈你觉得呢？就是怎么带出来一个羞耻文化的相反？我觉得我们刚刚谈的是真的是很重要。我觉得我们还是真的需要有启示，我们需要有教导。像我就在想，我那个时候如果我的老师我的母亲或什么人能够帮助我度过那一段时间，我到现在都还记得那时候好长一段时间我都觉得很羞耻，对我的身体。他们可能不知道你在对啊，不知道啊，对对对对，所以我觉得我们需要教导。More communication, more communication， Yeah. 或很多的 teaching， 让我能够了解，让我能够了解，然后所以我能够改变，我觉得很重要。所以我们今天讲到这个羞耻，我觉得首先我们真的要有启示，然后也愿意在启示的当中，我愿意敞开我自己。也许我那时候就可以去告诉我的妈妈、爸爸、老师。也有这样的状况如果那时候有被教导的话。 But what could they have said that would make you feel better? 就是 I'm not the only one 这是一个很正常的生理的一个反应或者是怎么样对，我在成长的过程里面，我也好几次都碰到有一些交朋友的失败考试的失败但我每一次都是自己去怎么样自食恶果还是怎么样，就自己把自己圈起来，我通常都不去跟人家讲，然后就自己在那边觉得我自己很不好，我自己就是好像I'm the only one。对，那如果说我能够那时候就能够被教导，像我们现在这样能够敞开Yeah. 像你一样，你每次有什么事情你就找妈妈来，妈妈我要告诉你你 accountability 帮我我觉得就很好。所以这个 open be vulnerable 我觉得还是要教导的。然后我得着这样的启示，我就 somehow 有点能力可以慢慢走出来。Yeah, 我觉得妈妈在这一块真的很棒，因为我觉得你也有进步很多啦。You know, like I do feel like 我现在什么都可以跟你讲，也就是因为我知道我跟你讲你不会 you won't judge me。我觉得这个对很多父母亲真的是很困难。Like就是因为有的时候孩子他跟父母亲讲 and I think sometimes parents and maybe I sometimes will do that on accident 就是 with maybe my friends or Vincent 你们家弟弟 like I don't know, like it's very easy for us to be like, oh you're telling me your problem, let me fix it for you. I have the answer. 我有答案，我来帮你解决。然后我们就 you know 进到 advice mode or something like that. 但其实有时候我们会忘记 like actually if I was in your shoes I feel the same way. 其实如果我今天是在你的角度里面，如果就是你，我也会有同样的反应 you know 就是 and like no judgment 但有时候我们很快就是会进到那种 judgment 里面，然后就说你应该是要这样子，你应该就是要这样子，那对方他马上就会觉得说 you know you're judging me 就是然后 let me okay 那我下次就不会再跟你讲。所以我觉得就是 because 有时候就只是因为你觉得好像你达到了，或者你在一个 certain stage in life 或者你一个 certain 年龄
does not mean you have all the answers. You know, 然后你嘛，就是真的 everybody's journey is just different. 但是我们怎么学习，不要进到那种状态，好像 now I know everything, now I have a right to judge you. 怎么一直能够维持这样子一个谦卑的心了，然后就是一个 empathy, you know, like true empathy for someone else. 我觉得这是要真的去操练啦。maybe 是我自己的 insecurity, but at the same time, I think 就是其他人，就是我们都要学习啦，就是不要不小心真的觉得我们可能就是比较好，或者比较聪明，或者像I don't know, maybe I'm projecting. Anyway, 妈，你觉得呢？我觉得你说的很好，就是真的我们要去帮助别人，我觉得最主要的就是同理。Yeah, 我觉得我们常常没有在一个同理的里面，其实真的会有陷人家了。好，所以我觉得你刚刚讲的很重要，当我们要去帮助，这个同理心是太重要了，不是同情心，而是真正的同理。我觉得我们今天从这个一开始讲 shame 哈，羞耻嘛哈，然后讲到 addiction， 然后讲到这个 be vulnerable 哈，然后repentance 啊，这样，然后 relationship 呀，我觉得其实真的那个 shame 它不像是，就是说像我刚刚讲，它不是像一个 tumor 就可以用 surgery 就把它割掉了，或者你读很多的书，你读很多 Brené Brown 的书，或者什么 shame 的书，你好像你觉得你懂很多，不等于你真的就可以。 Or you go to a lot of therapy. 其实很多人 they go to years and years of therapy, 他们还是问题没有处理。对，我觉得其实我觉得要 deal with shame 哈，我自己啦哈，我后来有一段时间我就开始让我自己 be aware， 就是说shame 又来了，就是感觉到说，哎呦，刚刚那个 situation 我很快就闪掉了，然后我里面就跟自己讲说 go back， 去面对，去跟人家说 sorry，或者去处理 deal with it， don't just walk away， 就是我常常就会开始然后我觉得让自己 practice， 就是说这个当这个 shame 要来 take hold of you，他有人讲就是说那个 shame is always like 这个 someone who try to take over the bus, take the driver's seat of your story。就是我们这一生其实就是在写很多的 story. Actually, it's not just my own story. It could be our family story. 你知道吗？很多的时候那个 shame 会让这个家族，就是说如果家族有人 commit suicide，然后那个就变成一个 taboo， 就变成 nobody should talk about it。但是我觉得就是说我们真正的就是你要能够去面对，就是 what's going on， let's talk about it。 我们可以学到什么功课，或者我们将来如果再碰到这样的事情，我们该怎么样来处理，而不会让这个东西变成家族的一个 taboo， 而且很可能会一代传一代下去。真的有很多这种就是因为 shame 这个 grip， 把这个人一个人他这一辈子可能都爬不起来，抬不起头，或者这整个家族甚至整个民族都没有办法走出这个，它就变成一个咒诅。对，甚至可能是一个整个国家的咒诅。因为很可能就像德国不是出了一个希特勒嘛，对不对？然后如果他们不去面对这件事情，日本也是，日本到现在还没有真的去面对嘛，所以日本这个国家就变得他们整个民族性就被压制了。可是德国他们就努力的去突破这个 shame， 你知道吗？他们去 invade other people， 他们后来就开始真的去悔改，去面对。我认识一个德国人，他讲他40年 for 40 years， 他看到他们自己的国家的国旗，他都觉得很 shameful。
他对自己 Good or No, 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 bad? that's not good, that's not good. 但是后来，因为我们在回家聚会嘛，我们有一个 reconciliation 啊，然后德国跟以色列，他们因为在慕尼黑嘛，那个就是有那个枪击案，杀了很多以色列人。后来我们在慕尼黑做了一个和好，然后德国人、以色列人、阿拉伯人同台有一个 reconciliation。他说他的那个，他一直哭一直哭，他就说他觉得他那个 shame 被洗掉了。所以我讲那个 shame 不是只是个人的，很可能是家族的、国家的呀，然后国与国之间的这种 shame 会挑起国跟国、民族跟民族的战争跟仇恨呀。其实很多东西都如果愿意去面对，愿意去和好呀，在这个感觉上真的是好难哦，所以圣经上讲说使他们合而为一啊，哪那么容易啊，除非眼光改变呢，除非眼光改变呀。我认识一个老爸爸，他说他从小就是最恨日本人因为那个中日战争啊，这些屠杀啦，他看了很多，他自己亲人也有这样。但是后来有一次在那个回家聚会，他上去跟日本人和好，跟他们那个，然后他就痛哭，他就跟神悔改，然后他说他愿意用爱来接纳这些他几十年都觉得是敌人的人呀。然后很奇妙的是，这个老先生后来跟他自己离婚的太太也和好了。哇，因为当你里面充满了仇恨的时候，你真的没有办法原谅别人呢。你没有办法原谅日本人，你也没办法原谅你自己的没有能力了，结婚几十年的妻子离婚的，因为那种都有伤害。有时候那种人与人之间的伤害要饶恕，要原谅，要和好真的需要很大的勇气。其实那当中也有很多东西就是 shame， 让这个那个婚姻啊没有办法恢复面子啦。就是说明明其实两个人只要有一个人愿意先下来去道歉去和好，很可能一个破碎的婚姻因为婚姻破碎不是两个人的事还有子子孙孙呢。可是就因为一个面子，其实面子就是羞耻感嘛，就是一个羞耻感可以把整个家族就这样破坏掉了，太可惜了。不要小看这个羞耻感，我觉得如果我们没有除掉，其实我们很难进入到亲密关系里面。我觉得那个羞耻会让你就是一直与人隔绝你哪怕就是要进入到各样的上瘾，你都没有办法跟人建立最敞开的。其实上瘾的人他更知道羞耻感，他更要隐藏呀。妈妈刚刚讲到一个 keyword 就是亲密关系 which I think can be a good topic for another video，但今天我们就先 focus on shame and actually 就是提醒我们不是只是为了我们自己要去面对，所以我们可以活出更健康的生活，但也是为了我们的子子孙孙，真的是我们甚至我们的教会、国家、世界的美好。So那大家有没有还有对这个话题的问题啊，也可以留言 maybe 我们可以继续这个题目 and 反正你有什么想法，欢迎大家可以留言 and 按赞跟分享，不要忘记订阅跟打开小铃铛。谢谢大家，Thanks for watching，拜拜，谢谢，拜拜。